تو کمزوریاں تو ہے جج صاحبان کی بھی ہے. ایک ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے جو اس چیز کو سیریسلی لے سکتی ہے سر, کیونکہ یہ اکیلے صرف لالا کا مسئلہ نہیں تھا, یہ صرف سوچ کا مسئلہ تھا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, ہم نہیں, اس وجہ کو پکڑا جائے, اس وجہ کے خلاف جانا چاہیے کہ کیا وجہ تھی ان کو مارنے کی. لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے سر کہ لوگوں کو کیوں مارا ہے, یہ وجہ, اگر لالا کو شہید کیا گیا ہے تو ایک چینج آنا چاہیے سر, پارلیمنٹ میں آنا چاہیے سر. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے سر, کافی عرصے میں ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ اس ملک میں کے اداروں کے حق میں تھے ان کو بھی مارا گیا سر. اور ظاہر سی بات ہے, سب کو پتہ ہے, بولتے کوئی بھی نہیں ہے, اور سب کو پتہ ہے کیوں قربان کیا گیا سر. اور کچھ ایسے لوگوں کو مارا گیا ہے جو حق کی بات کرتے تھے, ان کی آواز دبانے کے لیے. سر تو ہماری سب سے بڑی گزارش آپ سے یہ سر, ایک پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے سر جو دونوں ایوانوں پہ مشتمل ہو سر. کیونکہ ظاہری طور پہ سارے اگر ایک نظریے کے ساتھ خلاف کریں گے, اندر سب پیار محبت, ایک فکر ہے ان کو ایک سیاست میں, کیونکہ یہ پارلیمان جیسے رحیم صاحب نے کہا پارلیمان بہت سے جدوجہد کے بعد بنا ہے, وہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈیلیل نہیں کرنا چاہتے کہ اس چیز کو ڈیلیل کرے. تو ایک پارلیمان بنے, ایک کمیشن بنے, اور ایک ٹائم فریم سیٹ ہو سر. یہ کمیشن ایسا نہ ہو کہ یہ 10 سال چلتا رہے, 20 سال چلتا رہے اس کے, اور اس کو ایک ٹائم فریم, مہینہ 2 مہینے, کیونکہ حقائق اتنے بھی وہ نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہ کیا جا سکے. اگر کوشش کی جائے تو ایک ہفتے میں بھی یہ کمیشن اپنی وہ کر سکتی ہے, پر اس کے اوپر ایک ہاتھ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا, ایک نظر ہونی چاہیے پارلیمنٹ کی, تاکہ پارلیمنٹ دیکھ سکے کہ یہ پروسیس اسموتھلی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. کیونکہ سر ہمیں سر مطمئن نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں اس ملک میں کہ سر ججز کو کس طرح ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. آپ خود دیکھ چکے ہیں, سب دیکھ چکے ہیں کہ سر ججز کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں. ہمارے اس صوبے میں ایسے ججز ہیں سر جو بہت سی کمزوریوں کے مالک ہیں, ان کی بہت سی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ حقائق سامنے نہیں لے کے آ سکتے. اور پھر سر کمیشن کی رپورٹس ہے سر, بہت سی رپورٹس بنی ہیں, ڈھپ گئی ہیں, ان کے اوپر عمل نہیں کیا گیا ہے سر. تو کم از کم اس کمیشن کی رپورٹ پہ اگر یہ سامنے آئے بھی تو اس پہ عمل ہونا چاہیے سر, اس کو دبایا نہیں جانا چاہیے سر. یہ پوری سیاست کے لیے سر, یہ اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, ہم سب کے لیے سر یہ, کیونکہ لالا نے اگر قربانی دی ہے سر تو قربانی اس طرح رائے گا تو نہیں جانی چاہیے سر. تو اگر آپ اس چیز میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ یہ تعاون کر لیں کہ آپ ایک پارلیمانی کمیشن بنیں سر, کیونکہ آپ سر پاکستان کے ایوان بالا کے جو آپ کسٹوڈین ہیں سر, اگر آپ تھوڑی سی وہ کر لیں تو یہ کمیشن بھی بن جائے گا, اور یہ تحقیقات بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جائیں گے, تو عقائد بھی سامنے آ جائیں گے. اور اس عقائد کو سر ایک چیز ہے سر, عوام تک پہنچانا ہے اس عقائد کو, اس بات تک یہ بات پہنچانی ہے سر کہ جو بھی عقائد ہے یہ کیوں کیے گئے ہیں. صرف اس کانٹیکس میں نہیں کہ لالا کو کیوں مارا گیا, اس کانٹیکس میں کہ یہ جمہوریت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, اس ملک میں جو بھی عناصر ہے وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں سر. یہ سب سے بڑا ہمارا کنسرن ہے, اور یہ ہمارا ریکویسٹ بھی ہم کرتے ہیں سر کہ اس کو سامنے لے کے, کیونکہ لالا تو چاہتے ہی تھے سر کہ ادارے اپنے ڈومین میں رہیں, پارلیمنٹ سرچشمہ ہے, اور جمہوریت اس ملک کی بقا ہے, اور جمہوریت ہمیں ہر چیز سے نجات دلا سکتی ہے سر. بڑی مہربانی سر. انشاءاللہ میں پارلیمانی جو کمیٹی ہوگی ظاہر دونوں آفس کے ہم آئیں گے, میں اسپیکر صاحب سے اس کو بات کروں گا, جب میں کل جاؤں گا ان کے پاس. جوڈیشل کمیشن بن گیا, اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنائیں, تو یہ بھی میں ذرا مشورہ کروں گا, اور آپ لوگوں کو آج ہی انشاءاللہ اطلاع کروں گا. جو ابھی بات کی زیادوال صاحب نے وہ میں سی ایم صاحب کو بتاؤں گا, وہ بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ کوئی جہاں صاحب کو کہیں گے کہ اس کو چینج کریں گے, جس کو نامریٹ کرنا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا, ہر قسم کی تعاون کے لیے ہر طرف سے ہر ادارہ آپ کے ساتھ. ایک سر یہ امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح کا ہم سب کے لیے سر یہ, کیونکہ لالا نے اگر قربانی دی ہے سر تو قربانی اس طرح رائے گا تو نہیں جانی چاہیے سر. تو اگر آپ اس چیز میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ یہ تعاون کر لیں کہ آپ ایک پارلیمانی کمیشن بنیں سر, کیونکہ آپ سر پاکستان کے ایوان بالا کے جو آپ کسٹوڈین ہیں سر, اگر آپ تھوڑی سی وہ کر لیں تو یہ کمیشن بھی بن جائے گا, اور یہ تحقیقات بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جائیں گے, تو عقائد بھی سامنے آ جائیں گے. اور اس عقائد کو سر ایک چیز ہے سر, عوام تک پہنچانا ہے اس عقائد کو, اس بات تک یہ بات پہنچانی ہے سر کہ جو بھی عقائد ہے یہ کیوں کیے گئے ہیں. صرف اس کانٹیکس میں نہیں کہ لالا کو کیوں مارا گیا, اس کانٹیکس میں کہ یہ جمہوریت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, اس ملک میں جو بھی عناصر ہے وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں سر.
ये सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है और ये हमारा रिक्वेस्ट भी हम करते हैं सर कि इसको सामने लेके क्योंकि लाना तो चाहते ही थे सर कि इदारे अपने डोमेन में रहें, पार्लियामेंट सरचश्मा है और जमहूरियत इस मुल्क की बका है और जमहूरियत हमें हर चीज से निजात दिला सकती है सर। बड़ी मेहरबानी सर। अब हाँ इंशाल्लाह मैं पार्लियामेंट जो कमेटी और इदारे दोनों ऑफिस के अंदर आएंगे, मैं स्पीकर साहब से इसको बात करूँगा, जब वो मैं कल जाऊँगा उनके पास। अब जुडिशल कमीशन बन गया, उसके ऊपर भी एक कमेटी बनाएं, तो ये भी मैं ज़रा मशवरा करूँगा और आप लोगों को आज ही इंशाल्लाह इत्तला करूँगा। जो अभी बात की ज़ियादवाल साहब ने, वो मैं सीएम साहब को बताऊँगा, वो बड़ी वैलिड पॉइंट है, उस पर भी इंशाल्लाह कोई इंतजाम साहब को कहेंगे कि उसको चेंज करेंगे, जजेस को नॉमिनेट ना करें। मैंने जैसे पहले कहा, हर किस्म की ताउन के लिए हर तरफ से हर इदारा आपके साथ बस ये है। एक सर ये इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह का तो कमजोरियां तो है जज साहिबान की भी है। एक इदारा है वो पार्लियामेंट है जो इस चीज को सीरियसली ले सकती है सर, क्योंकि ये अकेले सिर्फ लाला का मसला नहीं था, ये सिर्फ सोच का मसला था। हम ये नहीं चाहते कि उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने ये सब कुछ किया है, हम नहीं, उस वजह को पकड़ा जाए, उस वजह के खिलाफ जाना चाहिए कि क्या वजह थी उनको मारने की। लोगों का मसला नहीं है सर कि लोगों को क्यों मारा है, ये वजह अगर लाला को शहीद किया गया है तो एक चेंज आना चाहिए सर, पार्लियामेंट में आना चाहिए सर। क्योंकि अगर आपको पता है सर, काफी अरसे में ऐसा हुआ है कि जो लोग इस मुल्क में के इदारों के हक में थे उनको भी मारा गया सर। और जाहिर सी बात है, सबको पता है, बोलते कोई भी नहीं है पर सबको पता है क्यों कुर्बान किया गया सर। और कुछ ऐसे लोगों को मारा गया है जो हक की बात करते थे, उनकी आवाज दबाने के लिए सर। तो हमारी सबसे बड़ी गुजारिश आपसे ये सर, एक पार्लियामानी कमेटी बननी चाहिए सर, जो दोनों ऐवानों पे मुश्तमिल हो सर। क्योंकि जाहिरी तौर पे सारे अगर एक नजरिए के साथ खिलाफ करेंगे, अंदर सब प्यार मोहब्बत, एक फिक्र है उनको एक सियासत में, क्योंकि ये पार्लियामान जैसे रहीम साहब ने कहा, पार्लियामान बहुत से जदोजहद के बाद बना है, वो हम इसको क्या कहते हैं डिरेल नहीं करना चाहते कि इस चीज को डिरेल करे। तो एक पार्लियामान बने, एक कमीशन बने और एक टाइम फ्रेम सेट हो सर। ये कमीशन ऐसा ना हो कि ये 10 साल चलता रहे, 20 साल चलता रहे इसके, और इसको एक टाइम फ्रेम, महीना 2 महीने, क्योंकि अकायद इतने भी वो नहीं है कि इसको मालूम ना किया जा सके। अगर कोशिश की जाए तो एक हफ्ते में भी कमीशन अपनी वो कर सकती है, पर इसके ऊपर एक हाथ होना चाहिए पार्लियामेंट का, एक नजर होनी चाहिए पार्लियामेंट की, ताकि पार्लियामेंट देख सके कि ये प्रोसेस स्मूथली जा रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि सर हमें इस तरह मुतमईन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम देख चुके हैं इस मुल्क में कि सर जजेस को किस तरह ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आप खुद देख चुके हैं, सब देख चुके हैं कि सर जजेस की भी बहुत सी कमजोरियां हैं। हमारे इस सूबे में ऐसे जजेस हैं सर जो बहुत सी कमजोरियों के मालिक है, उनकी बहुत सी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से वो कुछ अकायद सामने नहीं लेके आ सकते। और फिर सर कमीशन की रिपोर्ट्स है सर, बहुत सी रिपोर्ट्स बनी है, ढक गई हैं, उनके ऊपर अमल नहीं किया गया है सर। तो कम से कम इस कमीशन की रिपोर्ट पे अगर ये सामने आए भी तो इस पे अमल होना चाहिए सर, इसको दबाया नहीं जाना चाहिए सर। ये पूरी सियासत के लिए सर, ये इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, हम सब के लिए सर ये, क्योंकि लाला ने अगर कुर्बानी दी है सर, तो कुर्बानी इस तरह रायगा तो नहीं जानी चाहिए सर। तो अगर आप इस चीज में थोड़ा सा हमारे साथ ये ताउन कर ले कि आप एक पार्लियामानी कमीशन बने सर, क्योंकि आप सर पाकिस्तान के ऐवान बाला के जो आप कस्टोडियन है सर, अगर आप थोड़ी सी वो कर ले तो ये कमीशन भी बन जाएगा और ये तहकीकात भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, तो अकायद भी सामने आ जाएंगे। और उस अकायद को सर, एक चीज है सर, अवाम तक पहुंचाना है इस अकायद को, इस बात तक ये बात पहुंचानी है सर कि जो भी अकायद है ये क्यों किए गए हैं। सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि लाला को क्यों मारा गया, इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये जमहूरियत के साथ क्यों हो रहा है, इस मुल्क में जो भी अनासर है वो ये सब क्यों कर रहे हैं सर। ये सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है और ये हमारा रिक्वेस्ट भी हम करते हैं सर कि इसको सामने लेके, क्योंकि लाला तो चाहते ही थे सर कि इदारे अपने डोमेन में रहें, पार्लियामेंट सरचश्मा है और जमहूरियत इस मुल्क की बका है और जमहूरियत हमें हर चीज से निजात दिला सकती है सर। बड़ी मेहरबानी सर। अब हाँ इंशाल्लाह मैं पार्लियामानी जो कमेटी और इदारे दोनों ऑफिस के अंदर आएंगे, मैं स्पीकर साहब से इसको बात करूँगा, जब वो मैं कल जाऊँगा उनके पास। अब जुडिशल कमीशन बन गया, उसके ऊपर भी एक कमेटी बनाएं, तो ये भी मैं ज़रा मशवरा करूँगा और आप लोगों को आज ही इंशाल्लाह इत्तला करूँगा। जो अभी बात की ज़ियादवाल साहब ने, वो मैं सीएम साहब को बताऊँगा, वो बड़ी वैलिड पॉइंट है, उस पर भी इंशाल्लाह कोई इंतजाम साहब को कहेंगे कि उसको चेंज करेंगे, जजेस को नॉमिनेट ना करें।
ہر قسم کی تعاون کے لیے ہر طرف سے ہر ادارہ آپ کے ساتھ ایک سر یہ امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح کا ڈپارٹمنٹ